So we are going to discuss with the paragraph questions. How does the modern world tumble from crisis to crisis? Tumble, fall down, അല്ലെങ്കിൽ fell down. അതായത് ആധുനിക ലോകം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വീഴുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ എപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകം? Modern world is tumbling from crisis to crisis. The modern world has been shaped by technology. സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടാണ് ആധുനിക ലോകം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. On all sides there are prophecies of disaster, indeed visible signs of breakdown. So what is the speciality of modern world? On all sides there are prophecies of disaster. What do you mean by prophecy? പ്രവചനം. നാശത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് തകർച്ചയുടെയും അടയാളങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Modern world has been shaped by technology. On all sides there are prophecies of disaster, നാശത്തിൻ്റെ. And indeed, surely, certainly, visible signs of breakdown can be seen in the modern world. So, the next question is, what is the primary task of technology? Technologyയുടെ primary task എന്താണ്? The primary task of technology is to help us to alleviate world poverty, remove unemployment. A technology must really help us to solve our problems. A technology with a human face. So that is the primary task of technology. So what is the primary task of technology? The technology must help us to alleviate, to reduce world poverty. ലോകത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ടെക്നോളജിക്ക് കഴിയണം. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ്. തൊഴിലില്ലായ്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടണം. ദറ്റ് ഈസ് ദി ടാസ്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി. എ ടെക്നോളജി മസ്റ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് us, നമ്മെ സഹായിക്കണമെന്ന് ടു സോൾവ് അവർ പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ടെക്നോളജിക്ക് കഴിയണം. എ ടെക്നോളജി വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലെസൺ ഈസ് ദാറ്റ്, ടെക്നോളജി വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. ടെക്നോളജി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നോളജിക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് മാൻ ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. നൗ ദ റൈറ്റർ സേസ്, വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു Schumacher is the cause of modern neurosis. You know what is the meaning of neurosis? Neurosis means manasika rogam. So what according to Schumacher is the cause of modern neurosis? The type of work which modern technology reduces is skillful, productive work of human hands. In an advanced industrial society, such work has become exceedingly rare. A great part of the modern neurosis may be due to this fact. Okay, the type of work which modern technology reduces is skillful, productive work of human hands. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക്, വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിൽ what happens? The work of man, the skillful, productive work of human hands, they are reduced. അത് കുറയുകയാണ് നാം കാണുന്നത്. Human hands are not utilized by adopting technology. ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് human hands are not skillfully used. In an advanced industrial society, വളരെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ such work has become exceedingly rare. അങ്ങേയറ്റം greatly rare, വളരെ വിരളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. What has become exceedingly rare? The work of human hands. Human brains, human hands, they are not at all utilized. In an advanced industrial society, such work has become exceedingly greatly rare. A great part of modern neurosis, നമുക്കിപ്പോഴുള്ള ആധുനിക ലോകത്തിലെ എന്താ പറയുക മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, it is because of this fact. It is due to this fact. Human hands are not
skillfully used. വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂറോസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, why does the writer say that a person has to be wealthy to be able to enjoy this simple thing? According to the author Schoolmacher, why does the writer say that a person has to be wealthy? ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, വെൽത്തി ആയിരിക്കണം, സമ്പന്നനായിരിക്കണം, to be able to enjoy this simple thing. വളരെ ലളിതമായ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു പോലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയണം. A person has to be wealthy. Here we can hear the words of Thomas Aquinas, a great Roman Catholic theologian. Thomas Aquinas, he was a great Roman Catholic theologian. Theologian means ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ. കത്തോലിക്കായിട്ടുള്ള തോമസ് അക്വിനാസ് essays, അല്ലെങ്കിൽ defines man as a being with brains and hands. Man is a being with brains and hands. തലച്ചോറ്, അവന് കൈകളൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് man. Enjoys nothing more than to be creatively, usefully, productively engaged with both hands and his brains. പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആ ബ്രെയിനും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകളും, രണ്ട് കൈകളും അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ്, ക്രിയാത്മകമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ in order to produce things, in order to make things, his both hands and brains are not at all engaged. That is what Thomas Aquinas says. Today, a person has to be wealthy to be able to enjoy these simple things. ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയണം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയണം. This very great luxury, he has to have affordable space. Affordable, താങ്ങാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ inexpensive, affordable space and good tools. Affordable space and good tools. He has to find a good teacher and plenty of free time to learn and practice. He wants to learn and practice. For that he has to find out a good teacher. നല്ലൊരു അധ്യാപകനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. And plenty of free time. He should have plenty of free time to learn and practice. So തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുന്നത്, പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്, man may be allowed, അല്ലെങ്കിൽ man has to make use of his brains and hands in order to develop the country. രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി വളർന്ന് എന്താ പറയുക, സമ്പന്നനാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ both the hands and brains can be utilized. The next question is, what kind of a work has been taken away from man by modern technology? So we are dealing with the advantages and the disadvantages of modern technology. The writer Schoolmacher says that what kind of work has been taken away from man by modern technology? ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? What kind of work? ഏത് തരത്തിലുള്ള വർക്കാണ് മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മോഡേൺ ടെക്നോളജി എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The total social time everyone has is 24 hours a day. Less than 1/2 of England's population is gainfully employed. About 1/3 of these are actual producers in agriculture, mining, construction and industry. So, അതാണ് the writer says, the total social time everyone has is 24 hours a day. A person has 24 hours a day. Less than 1/2 of England's population. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്താണ്, പകുതി പോപ്പുലേഷന് താഴെയാണ് ഇതാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഗെയിൻഫുള്ളി, എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് only 1/2 of England's population. About 1/3 of these are, അതിനകത്ത് 1/3 മാത്രമാണ് actual producers in agriculture, mining and construction and industry. കൃഷി, അവരുടെ ഖനനം, അവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇൻഡസ്ട്രി, വ്യവസായം, ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
The actual producers, they are only 1/3 of the population. 1/3 of the population. So, how much of work we can see? How much of work has been taken away from man? Man is not at all utilized for the development of the country. What is the next question? What is the therapeutic value of real work? What is the therapeutic value of the real work? Everyone must have the opportunity of working usefully, creatively, with his own hands and brains, in his own time, at his own pace, and with excellent tools. People who work in this way do not know the difference between work and leisure. So, what is the meaning of therapeutic? രോഗചികിത്സ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രോഗചികിത്സ, act of healing and curing, therapeutic. What is the therapeutic value of real work? യഥാർത്ഥ വർക്കിൻ്റെ എന്താണ് therapeutic value എന്താണ്? Everyone must have the opportunity of. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയണേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം. വർക്കിംഗ് യൂസ്ഫുള്ളി, വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റഡ്, സംതിങ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻസ്. സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട്, ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ എവ്രി വൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് യൂസ്ഫുള്ളി, ക്രിയേറ്റീവ്ലി, വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻസ്, ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ടൈം, അവൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, അവൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ, അറ്റ് ഹിസ് ഓൺ പേസ്, അവൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു പേസ്, അവൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്പീഡ്, വിത്ത് എക്സലൻറ്റ് ടൂൾസ്, വളരെ നല്ല ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്. Excellent tools can be used in creating such things. In creating or fulfilling his work, he can use excellent tools. People who work in this way, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, they do not know the difference between work and leisure. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് they എന്താണ് do not know, അറിയില്ല the difference between work and leisure, free time and work. What is the difference between work and leisure? This question is very important. How can the poor be helped according to Gandhiji? How can the poor, പാവപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും? Gandhiji says some solution. Gandhiji gives his idea. The poor of the world cannot be helped by mass production, only by production by the masses. He says, how can the poor be helped? He cannot be, the poor cannot be helped by mass production. കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൂട്ടി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? only by production by the masses. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. In the field of work, in the field of production, there should be more people. അതാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത്. എന്താണ്? The poor of the world. The poor means the poor people. They cannot be helped by mass production, but by production by the masses. Production by the people. ഒത്തിരി ആളുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. The system of mass production presupposes. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനാവശ്യമായി വരുന്നത് presupposes, requires that the nation is already rich. ഇപ്പോൾ രാജ്യം സമ്പന്നമാണ് already, because a great deal of capital investment is needed. ഒരു വലിയ മൂലധന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. Capital investment is needed to establish one single workplace. ഒരു സിംഗിൾ വർക്ക് പ്ലേസ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. മൂലധന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് one single workplace. The next question is, how does Schumacher describe the technology of mass production? പ്രകാരമാണ് വലിയ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി, അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന Schumacher. How does he describe? How does Schumacher describe the technology of mass production?
The technology of mass production is inherently violent. ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്നതായ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻ്റ്ലി ഇൻബോൺലി വയലൻറ്റ്, വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ടെക്നോളജി ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഹറൻ്റ്ലി വയലൻറ്റ്, എക്കോളജിക്കലി ഡാമേജിങ്. ഉണ്ടോ? പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അത് എക്കോളജിയെ ഡാമേജ് ചെയ്യും. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് എക്കോളജി? പരിസ്ഥിതി. സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ്, സ്വയം പരാജയപ്പെടും, തോൽപ്പിക്കപ്പെടും. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, വിഭവങ്ങൾ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, അത്തരത്തിലുള്ള റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരും. ആൻഡ് എന്താണ്? stultifying for the human person. Stultifying, the meaning മുരടിപ്പിക്കുന്നു. Stultifying for the human person, മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിയെ മുരടിപ്പിച്ചു കളയുക. Because his brains and hands are not utilized. അവന്റെ കൈകളും അവന്റെ ബ്രെയിനും ഒന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. So human person is എന്താണ്? His growth is paralyzed. His growth is reduced. അവന്റെ വളർച്ചയെ ചുരുങ്ങുന്നു. So to say, stultifying for the human person. What is the meaning of stultifying? മുരടിക്കുന്ന. വളർച്ച മുരടിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ? ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ, മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു. Why? Because technology has made it. ടെക്നോളജിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, the technology of mass production is inherently violent. അത് സ്വതസിദ്ധമായി തന്നെ ഇൻഹറൻ്റ്ലി തന്നെ ടെക്നോളജി, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി വയലൻ്റ്, എക്കോളജിയെ ഡാമേജ് ചെയ്യും, സ്വയം തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, പുതുക്കാൻ പറ്റാത്തതായ, റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നു. Once it is utilized, we cannot get it from anywhere. And stultifying for the human person, മനുഷ്യവ്യക്തിയെ, അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുന്നു. Okay, now we shall go to the essay question. There are some questions which can be answered by studying the essay. Let us go to the essay. How does modern technology tumble from crisis to crisis? Okay, how does modern technology tumble from വീഴും, ക്രൈസിസിലേക്ക് വീഴും? അതിന് paragraph, summary of the paragraphs in the text 3 to 11. Now we shall go to the essay. Education has brought forth its science and technology. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Education has brought forth science and technology. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. The modern world tumbles from crisis to crisis. As I told you, ആധുനിക ലോകം ക്രൈസിസിൽ നിന്നും ക്രൈസിസിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെക്നോളജി ടുഡേ ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഹ്യൂമൻ. ഈ ടെക്നോളജി ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഹ്യൂമൻ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഹ്യൂമൻ? മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത, കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജി. സോ ദി പനേസിയ ഈസ് ദാറ്റ് we should think of technology with a human face. What do you mean by panacea? Panacea means remedy, solution, പരിഹാരമാർഗം. അപ്പം എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗം? panacea, the remedy for that. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. So what remedy can be used? What solution can we find? So the panacea is that we should think of technology. ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസോടുകൂടിയാണ്. ടെക്നോളജി ആവാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് മനുഷ്യത്വമുള്ളതായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ടെക്നോളജി ടെൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ടെക്നോളജി ടെൻസ് ടു, ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില പ്രവണതകളുണ്ട്. എന്താ? ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളൊക്കെ. ടെക്നോളജി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലോസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നേച്ചർ അലോൺ നോസ് വെയർ ആൻഡ് വെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ്. നേച്ചറിന് മാത്രം, പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്താണ് വെയർ ആൻഡ് വെൻ ടു സ്റ്റോപ്പ്, എവിടെ എപ്പോൾ നിർത്തണം. വി ഹാവ് ടു റെക്കൺ വിത്ത് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ cessation of growth. We have to reckon, we have to calculate
with the mystery of natural growth. ഈ പ്രകൃതിയുടെ വളർച്ച, ആ വളർച്ചയുടെ സ്റ്റോപ്പ്, സെസേഷൻ, സ്റ്റോപ്പ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഗ്രോയിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിസ്റ്ററി യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ദ ഗ്രോത്ത് ഹാസ് ബിക്കം ended. The mystery of natural growth and the natural cessation of growth. What is the meaning of cessation? End. The end of growth. വളർച്ചയുടെ അവസാനം, അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ what is the mystery behind it? The system of nature tends to be self-balancing, self-adjusting and self-cleansing, but it is not so with the technology. അതാണ് പറയുന്നത്. The system of nature. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, സ്വയം എന്താണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ്, സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ക്ലെൻസിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ വിത്ത് ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇത് ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങ് കഴിയില്ല. നേച്ചറിന് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെൽഫ് ബാലൻസിങ്, സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ വിത്ത് ടെക്നോളജി. ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നാകാൻ പറ്റില്ല. നേച്ചർ ക്യാൻ ബി, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ടെൻസ് ടു ബി സെൽഫ് ബാലൻസിങ്, സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ്, സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ്. ക്ലെൻസിങ്, ശുചീകരിക്കുക. പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം ശുചീകരിക്കുവാനും സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുവാനും സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയും. ബട്ട് ടെക്നോളജി cannot. The other Schumacher list 3 crises. What are the 3 crises? ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. According to Schumacher, what are the 3 crises that we find? First one, human nature revolts against inhuman technological, organizational and political patterns. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം റിവോൾട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുക, റിവോൾട്ടിങ്, റവല്യൂഷൻ. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ റിവോൾട്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഹ്യൂമൻ, മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതായ ടെക്നോളജിയെ, ഓർഗനൈസേഷണൽ തരത്തിലുള്ളതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺസ്, അതിനെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അതിനെ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഹ്യൂമൻ, ടെക്നോളജിക്കൽ, ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റേൺ. What is the second one? The living environment gives the signs of partial breakdown. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ്, പരിസ്ഥിതി, അത് എന്ത് അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്നു? Gives signs of partial breakdown, ഭാഗികമായ തകർച്ച. അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ existing environment gives. The living environment gives the signs of partial breakdown. What is partial? ഭാഗികമായ. Not full, not the whole, but partial breakdown. The next one is inroads are being made into fossil fuels. റോഡ് മുഴുവനും എന്താണ്? ഫോസിലുകളുടെ ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ്. inroads are full of, അല്ലെങ്കിൽ inroads are being made into fossil fuels. റോഡ് മുഴുവനും ഫോസിലുകളെ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. These are the 3 crises. So what are the 3 crises? Human nature revolts against inhuman, technological, organization and political patterns. Second one, the living environment gives the signs of partial breakdown. And the third one, inroads are being made into fossil fuels. റോഡുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ കൊണ്ട്. Okay, if one of these 3 may turn out in the long run to be deadly. See, one of these 3, ഈ 3 ഒരെണ്ണം turn out to be, produce, ഈ 3 ഒരെണ്ണം turn out in the long run, after a long period, to be deadly, വളരെ മൃഗീയമായി തീരും, വളരെ ക്രൂരമായി തീരും, വളരെ ഡെഡ്ലി ആയി തീരും. ഈ 3 ഒരെണ്ണം പോലും. One of these 3 may turn out, may produce, may create in the long run to be deadly. Okay, വളരെ മാരകമായ, വളരെ മൃഗീയമായ ഒരു റിസൾട്ടായിരിക്കും ഇതിലൊന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If one of these three may turn out in the long run to be deadly. Limitless expansionism in a finite environment cannot last long. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പരിധിയില്ലാത്ത വിപുലീകരണവാദം, അതും in a finite environment. Our environment is limited. So അവിടെയുള്ള ഈ വിപുലീകരിക്കൽ, പരിധിയില്ലാത്ത വിപുലീകരണവാദം, that will not last long. അത് നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. That is what Schumacher says. Limitless, പരിധിയില്ലാത്ത expansionism. What is to expand? വിപുലീകരിക്കുക. അപ്പോൾ expansionism, വിപുലീകരണവാദം in a finite environment. What is finite? Limited. Our environment is limited. Though our environment is limited, technology is expanding limitlessly. പരിധിയില്ലാതെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ expand ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. So that will not last long. The sentence is very important. Limitless expansionism in a finite environment. What is finite? Limited. That cannot last long. The experience of the last 25 years has proved that. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. Has proved that of the last 25 years have proved that modern technology has not helped. ആധുനിക ടെക്നോളജി സഹായിച്ചിട്ടില്ല to alleviate world poverty and world wide unemployment. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും ചുരുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ടെക്നോളജിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. That is what we get from the experience of last 25 years. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ടെക്നോളജി has failed. പരാജയപ്പെട്ടു. It cannot. Technology has not helped. സഹായിച്ചില്ല. Has not helped to alleviate world poverty. Alleviate means to reduce world poverty and worldwide unemployment. So that is the disadvantage of technology, modern technology. What is the disadvantage of modern technology? It has not alleviated world poverty and worldwide unemployment. A technology with a human face, മനുഷ്യ മുഖമുള്ള ടെക്നോളജി, if developed, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ can help us, നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും to solve many of our present day problems. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ടെക്നോളജി വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ സോൾവ് many of our present day problems. The paragraph is very important. Okay, technology must lighten the work of man and develop his potential. ടെക്നോളജി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനുഷ്യന്റെ വർക്കിനെ ലൈറ്റൺ ചെയ്യും, മനുഷ്യന്റെ വർക്കിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാം, ഒപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എന്നാൽ അവന്റെ കഴിവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? സ്കിൽഫുൾനെസ്, മനുഷ്യന്റെ കഴിവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ടെക്നോളജി മസ്റ്റ് ഡു. ടെക്നോളജി ചെയ്യേണ്ടത്, it has to lighten the work of man as well as to develop his potential. Okay, it has of course gadgets that are of immense use, great use. Immense use means great use. വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, മെഷീനറീസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഹാസ്. ആധുനിക ടെക്നോളജിക്ക് എന്താ പറയുക? തീർച്ചയായും of course it has gadgets that are of immense use. ഒരുപാട് യൂസുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, മെഷീനറി ആധുനിക ടെക്നോളജിക്കുണ്ട്. Modern technology has gadgets that are of immense use. The amount of real leisure a society enjoys in the most developed countries tends to be in inverse proportion to the amount of labor-saving machinery it employs. The amount of real leisure, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു leisure the society enjoys. Leisure means free time that the society enjoys. പ്രത്യേകിച്ച് most developed countries, വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ the amount of leisure enjoyed by the society, the real leisure the society enjoys, അതെന്ന് പറയുന്നത് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ്. എന്തിൻ്റെ വിപരീത അനുപാതം? tends to be in inverse proportion to the amount of labor saving. എത്രമാത്രം ലേബർ സേവ് ചെയ്യുന്നു, എത്രമാത്രം നമ്മുടെ അധ്വാനം കുറയ്ക്കുന്നു, അതും leisureും തമ്മിൽ വിപരീത അനുപാതം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം leisure ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. tends to be, likely to be
in inverse proportion, വിപരീതാനുപാതവും, to the amount of labor-saving machinery it employs. In such countries, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? People live under, in such countries people live under great strain. അങ്ങേറ്റത്തെ സ്ട്രെയിനിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Modern technology reduces or eliminates skillful, productive work of human hands. What does modern technology do? Modern technology reduces or eliminates, ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. എന്താണ്? സ്കിൽഫുൾ, വളരെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ്സ്. മനുഷ്യൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നു, ഇനി കുറയ്ക്കുന്നു. മോഡേൺ ന്യൂറോസിസ്, ക്ഷയരോഗം അല്ലേ? ന്യൂറോസിസ് മീൻസ് മാനസിക രോഗം. മോഡേൺ ന്യൂറോസിസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വിത്ത് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി അലൗഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഉണ്ടോ? മോഡേൺ ന്യൂറോസിസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വിത്ത് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്, ബുദ്ധിയും തലച്ചോറും അല്ലെങ്കിൽ കൈകളൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യനെ മസ്റ്റ് ബി അലൗഡ്, അനുവദിക്കണം, ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്, സൃഷ്ടിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട്, യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ക്രിയേറ്റീവ്. നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. ദ നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ്, അവിടെ കിട്ടുന്നതായ ജോലി, ദ നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി, തൃപ്തികരമായ ജോലി, തൃപ്തികരമായി. ഇൻ ദീസ് റെസ്പെക്ട്സ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻഡീഡ്, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ടെക്നോളജി, മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ജോലിയുടെ എണ്ണം, അതും തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള എണ്ണം, ഇൻ ദീസ് റെസ്പെക്ട്സ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻഡീഡ്, ഷുവർലി വെരി സ്മോൾ. ഇൻ മെനി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ്, യാതൊരുവിധ വ്യാവസായിക പ്രോഗ്രസ്സും ഇല്ലാത്ത അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, പീപ്പിൾ ഹാവ് ആൻ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിഷർ, അവിടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര എനോർമസ് ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിഷർ ഡെയിലി ടു എൻജോയ് ദംസെൽസ്, അവർക്ക് സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി എന്താണ് ലിഷർ ടൈം. അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ്, അവിടെ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഒന്നുമില്ല. പീപ്പിൾ ഹാവ് ആൻ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിഷർ, അവർക്ക് ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിഷർ ദേ ഹാവ് റിയലി ടു എൻജോയ് ദംസെൽസ്. അതാണ്, അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ലിഷർ ടൈം ഉണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ, സ്ഥിതിവിവര കണക്കനുസരിച്ച് ലെസ് ദാൻ 1/6 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. യഥാർത്ഥ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ്? 1/6 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ. ആറിൽ ഒന്നിൽ കുറയാതെ ലെസ് ദാൻ 1/6 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. വെർച്വലി കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേൺഡ് ഇൻ ടു an inhuman core. Virtually all real production, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ has been turned into an inhuman core. വളരെ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഒരു കോർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, കോർ ഈസ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ്, ഹിതകരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ടയറിങ്. All real production has been turned out into inhuman core. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഒരു ടയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. which does not enrich a man but empties him. അത് മനുഷ്യനെ സമ്പന്നനാക്കല്ല ചെയ്യുക, അവനെ ശൂന്യനാക്കും. It has been said, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, from the factory dead matter goes out improved. From the ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഡെഡ് മാറ്റർ ഗോസ് ഔട്ട്, ചത്ത വസ്തുക്കൾ, ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, ഗോസ് ഔട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ്, അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്താണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. വേറാസ് മെൻ ദർ ആർ കറപ്റ്റഡ്, അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു, ഡിഗ്രേഡഡ്. മാൻ ഈസ് കറപ്റ്റഡ്, വേറാസ് മെൻ ദർ ആർ കറപ്റ്റഡ്, അവിടെയുള്ള മനുഷ്യനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അവനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും, അവനെ തരം താഴ്ത്തും. ഇതാണ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കാണുക.